और प्रभु दी महिमा दी गीत गावांगे। केवल रक्त विश्वास यीशु पर केवल रक्त विश्वास, केवल रक्त विश्वास यीशु पर केवल रक्त विश्वास। हजार दिन का मुर्दा हो तुम, हजार दिन का मुर्दा हो तुम, प्यारे हो इनका केवल रक्त विश्वास यीशु पर केवल रक्त विश्वास, केवल रक्त विश्वास यीशु पर केवल रक्त विश्वास। चाहे हो तेरी मर्दान में नैया, चाहे हो तेरी मर्दान में नैया, वही करेगा पार। केवल रक्त विश्वास यीशु पर केवल रक्त विश्वास, केवल रक्त विश्वास यीशु पर केवल रक्त विश्वास। एक दिन ये बात है यीशु चले और तेरे साथ, नाव पे चढ़ के जाते हैं वो झील के पार। होगा जल्दी तूफान हमारा, लगी डूबने ना, धीरे बोले रात हुए हम, बचाओ यीशु जी हमारा।
प्रार्थना करते हैं वचन दी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान पिता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर तेरी पाक पवित्र हजूरी विच आंदे हैं। सचमुच खुदावंद प्रभु जी सारी प्रभु यीशु मसीह सेवक ही मेरे महान पिता सारे कम विश्वास च डिगे हैं खुदावंदा। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਤੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਵਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸੁਰਮਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। बिल्कुल सही गल आ। नबी ने कहा सारी सेवक ही विश्वास ते आ, जिन्नी भी असी सेवक ही करते हैं जे जिन्ने भी लोग एंड टाइम ऐसे की सेवक ही करते हैं सब विश्वास की सेवक ही आ। क्योंकि की होया प्रभु यीशु मसीह ने एक दूत भेजा मलाकी 4:5 का एलिया भेजा जिहदा नाम भाई ब्रैनम सीगा। ते जो भाई ब्रैनम ने संदेश लैके आंदे संदेशां नूं खोलिया ते की कीता उहदे पवित्र लोकां ने विश्वास कीता। ते जिहड़ा विश्वास नहीं करेगा वो बचाया नहीं जाएगा, लेकिन जिहड़ा अज दी किश्ती ते अज दे संदेश ते विश्वास करेगा, क्योंकि अज दी किश्ती की है नूह दे समय भी किश्ती सी, लेकिन अज दी किश्ती की है, अज दी किश्ती कुछ होर नहीं, समय दा संदेश आ, नबी दा संदेश आ, भाई ब्रैनम दा संदेश आ, जिहदे उत्ते अज की करना सारे ने विश्वास करना है भी जो भी उकाब मां ने सानू दिता है सानू खाण दी लोड़ आ, इस विश्वास नूं अपने अंदर लैण दी लोड़ आ। क्योंकि जिहदे विच विश्वास नहीं आ वो कदे भी खुदा दी गल्लां दे उपर चल नहीं सकदा, खुदा दे कम्मां ते विश्वास नहीं वो कर सकदा, क्योंकि विश्वास उहदे अंदर नहीं आ। विश्वास दी प्रतिक्रिया दा बाहर आना बहुत जरूरी आ। अज बहुत लोग कहंदे आ मैं विश्वासी आ, लेकिन जदों विश्वास नूं परखिया जांदा आ तो फेल हो जांदे आ। लेकिन जो शरदक मेशक अबदनगो दे विश्वास की प्रतिक्रिया नूं प्रभु ने परखना चाहया तो फेल नहीं होए, उहदे विच पास होए, क्योंकि खुदावंद जानदा सी उन्हां दे अंदर विश्वास है। खुदा ने उन्हां दे विश्वास के द्वारा ही उन्हां नूं बचाया। जे वो विश्वास ना करते तो बचाए ना जाते। इसे तरह खुदा दी दुल्हन आ, खुदा दी दुल्हन ने भी नबी दे संदेश ते विश्वास कीता है, इस करके उठाई जाएगी, क्योंकि खुदा नूं पहले ही पता है भी केड़ा मनुख उठाया जाएगा ते केड़ा मनुख उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि जीवन की पोथी विच नाम पहले लिखे हुए हैं, पहले ही उन्हें जीवन की पोथी विच नाम लिख छड़े आ अपने लोगों के, जिसनों कोई भी मिटे नहीं सकता। इस करके हमेशा सानू खुदा दे वचनां ते विश्वास करना चाहिए। जे असीं विश्वास नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है प्रभु दे विच साडा आण दा, फिर क्योंकि विश्वास की सेवक ही है। सानू नबी के संदेशों ते आमीन बोलना पैना, नबी के संदेशों ते सानू चलना पैना है। जो क्या गया उन्होंने प्रतिक्रिया च लैके आना पैना, सानू उस विश्वास नूं क्रियाशील करना पैना। नबी के संदेश पढ़ना कुछ नहीं हुंदा। अज बहुत लोग कहते हैं मैं संदेश दे विच हां, लेकिन सवाल यह है कि संदेश की ये प्रतिक्रिया वाला वचन तुहाडे अंदर हैगा है। मैं कल किसी सेवक को गया सीगा, एक खुदा दा सेवक जिहदे अंदर मैं खुदा नूं चलदे फिरदे हुए वेखिया, उस विश्वास नूं उस प्रतिक्रिया नूं उस सेवक दे अंदर मैं चलदे हुए देखिया, ते मैं बड़ा हैरान होया भी प्रभु सचमुच तू अपने लोकां दे विच रहना है। ਜਦੋਂ मैं देखिया उस सेवक के अंदर खुदा चल फिर रहा है, बोल रहा है, उस सेवक के अंदर खुदा का सुभाव है। मैं उस सेवक को देख के बहुत हैरान होया। काफी टाइम तक मैं सेवक नाल गल्लां कीतियां ते सचमुच मैं खुदा नूं सेवक के अंदर देखिया। वो सेवक कोई होर नहीं साडा प्यारा भाई भुपिंदर सी। ਜਦੋਂ मैं माछिया चर्च विच गया ते ਜਦੋਂ मैं सेवक नाल गल कीती ते मैं बहुत हैरान होया
क्योंकि खुदा दा आत्मा ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਆ। ਡੁੰਗਿਆਈ ਹੀ ਡੁੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਡੁੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੁੰਗਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡੁੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, तेरा जीन अज भी मनुखा दे अंदर है। देखो कितना बड़ा विश्वास उस सेवक का, उस विश्वास की सेवकाई दे नाल वो सेवक प्रचार करता है। खुदा ने कितने वधिया वधिया सेवक इस धरती ते अपने रखे आ जिन्हां दे अंदर की आ विश्वास भरिया होया है। विश्वास किदे ते आ? विश्वास जिउंदे वचन ते आ भी जो कहा गया आ वो सब सच आ। तो देखो खुदा कितना अज अपने लोगों को संभाल कर रहा है। मेरा मन बहुत खुश सीगा भी खुदावंद किस तरह तो अपने लोगों को खड़ा करता है। कितना एक मनुख के अंदर तो अपने सुभाव को पैदा कर दिंदा है। कितना एक मनुख तेरे सुभाव को लैके बोलता है, खांदा पींदा चलता फिरदा आ। वो मनुख आप नहीं हुंदा जो चल फिर रहा हुंदा है या वचन दे काम कर रहा हुंदा है। उस मनुख के अंदर की हुंदा? खुदा दा सुभाव आ जांदा है, विश्वास आ जांदा है। ते इसे नूं कहंदे आ विश्वास की प्रतिक्रिया। जो मैं उस भाई नाल मिलिया मेरा मन बहुत खुश होया। मैं कहा प्रभु सचमुच धरती ते तेरे सच्चे लोग हैगे आ। मैं विश्वास करदा आ कि तेरा आत्मा इस धरती ते मंडराउंदा है हमेशा ही, क्योंकि पवित्र आत्मा मनुखा दे अंदर आंदा। ते किहड़े मनुखा दे अंदर आंदा? जिहड़े आत्मा ते सच्चाई दे नाल भगती करदे। जो मैं उस भाई दे डीकना नूं मिलिया ते मैं उस भाई दे डीकना दे विश्वास नूं देखिया भी कितना वधिया विश्वास आ, किन्ने वफादारी दे नाल तुसीं ये लोग खुदा दी सेवा कर रहे हैं। प्रभु बहुत बरकत देवे भाई भुपिंदर नूं, उन्हां दी कलीसिया नूं, उन्हां दे डीकना नूं। जदों मैं देखिया ते मेरा मन खुशी नाल भर गया, मैं आत्मा विच भर गया उस समय। सचमुच खुदावंद अज भी काम करता है। किन्हां दे अंदर? अपने विश्वासी लोकां दे अंदर होके काम करदा। लेकिन अविश्वासियों दे अंदर खुदा काम नहीं करता। खुदावंद हमेशा ही विश्वासियों दे अंदर काम करदा ते विश्वास दे द्वारा ही रैप्चर आ। ये गल बिल्कुल सही है। तुसीं जानते हो कि एक मसीही दे रूप विच तुहाडे नाल कुछ ना कुछ वापरिया है। हुण नबी दे संदेश विचों असीं पढ़दे हां, नबी दे संदेश 'च लिखिया तुसीं जानते हो कि एक मसीही दे विच रूप विच तुहाडे नाल कुछ ना कुछ वापरिया है। की तुसीं जानते हो? इत्थे थल्ले कूड़े अते गंदगी विच चलिया करदे सी। उन्हां सारियां गंदगियां ते पापां विच चलिया करदे सी अते शराब पींदे सी अते जुआ खेडदे सी अते संसार दे कम्मां नूं करिया करदे सी। पर जिवें ही तुसीं इस विश्वास कीता कि मसीह ने तुहाडे पाप माफ कर दिते हन, तुसीं उस सारी गंदगी तो उपर उठ गए। हुण की इसी विश्वास दे द्वारा लोग उपर उठदे आ। जो बीमार हुंदे आ, प्रॉब्लमां 'च हुंदे आ, नशियां 'च हुंदे आ, बेविचारी 'च हुंदे, जो खुदा दा वचन उन्हां दे कोल आंदा आ ते की हुंदा फिर? जो खुदा दा वचन कोल आंदा ते ओह लोग विश्वास करदे आ, विश्वास करदे आ। ते खुदा दा वचन किहदे विचों हो के आंदा? खुदा दा वचन हमेशा अपने सेवकां विचों हो के आंदा, क्योंकि वचन ने देह लैनी हुंदी आ। ये वचन देह लैके काम करदा आ ते जिहदे अंदर खुदा दा वचन देह लैंदा ओह सेवक कौन बन जाता है? छोटा लोड बन जाता वो सेवक जिहदे अंदर खुदा दा वचन हुंदा आ। तो वो की करदा आ? अपने सुभाव दे नाल लोकां नूं नहीं सिखांदा। जो खुदा दा सुभाव हुंदा आ उस सुभाव दे नाल वो कलीसिया नूं मन्ना दिंदा आ, ना कि अपने सुभाव दे नाल, ना कि सेवक अपने नाल किस नूं जोड़दा। सच्चा सेवक हमेशा ही खुदा दे वचन दे नाल जोड़दा। भाई ब्रैनम ने भी जदों सेवकाई कीती ते उन्हां ने की कीता? उन्हां ने अपने नाल लोकां नूं नहीं जोड़िया। उन्होंने किहदे नाल लोकां नूं जोड़िया? उन्होंने खुदा दे खालस वचन दे नाल जोड़िया लोकां नूं। वो कहंदे सी खुदा दे वचन ते विश्वास करो ते तां जीवन पाओगे। अते वेखो हुण तुसीं इत्थे उपर चल रहे हो, तुसीं ये सब जो सब तो उपर चल रहे हो, क्योंकि अजिहा इसलिए होया क्योंकि तुसीं विश्वास कीता। तुसीं एक मसीही हो। जद तक तुसीं मसीह नूं ग्रहण करदे हो अते पवित्र आत्मा तुहाडे कोल आ जांदा है तां उस तों बाद तुहाडे कोल पवित्र आत्मा ते विश्वास हुंदा है अते ओह तुहानूं पाप दे उस दे तरह दे जीवन तो उपर उठण दी सामर्थ दिंदा। हुण की हुंदा जदों कोई मनुख विश्वास करदा खुदा दे वचन ते खुदा दा आत्मा उहनूं छूंदा है। जो खुदा दा पवित्र आत्मा उहदे अंदर आ जांदा आ ते ओह मनुख अपनी मर्जी दा काम नहीं कर सकदा। ओह की करदा? खुदा दे सुभाव दे नाल काम करना शुरू कर दिंदा। उहदे एक विश्वासी भाई, एक विश्वासी भैन दे अंदर पवित्र आत्मा आउंदा ते पवित्र आत्मा दा पहला काम यही है सुधार करना। पवित्र आत्मा दी सेवकाई सुधार दी सेवकाई आ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਮਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਊਗੀ? ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਬੋਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਣਨ
ਬਚਨ ਨਾਲ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਚਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅਬਦੁਲ ਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋਈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੁਲਸੀਆਂ 2:6। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਸੂਫੀਏ ਤੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੂਸੀਫਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੜ ਖਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖੋ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਸੂਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੜਬੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਅਰਥਾਤ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ ਕਾਮਨਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਬਦੀ, ਦੁਰਬਚਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮੀਆਂ ਸਣੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ, ਸੁੰਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਤੀ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਸੂਤੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬੋਲਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਡੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕੱਢਾਂਗੇ 1 ਦੀ 3। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1 ਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਿਨਾਂ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਦਊਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਦੀ 19 ਕੱਢਾਂਗੇ।
प्रकाश जी पोथी 3:19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, मैं जिन्नियां नाल प्यार करता हाँ उन्नियां नूं झिड़कदा ते ताड़दा हाँ, इस कारण तू उद्यमी बन अते तौबा कर। हुण प्रभु यीशु मसीह जिन्हां नूं प्यार करदा उन्हां नूं झिड़कदा है, वो कहंदा तू उद्यमी बन, तौबा कर। वेख मैं बूहे उत्ते खलोता ते खड़खड़ाउंदा हाँ, जे कोई मेरी आवाज़ सुने ते बूहा खोल देवे तां मैं उसदे अंदर कोल आवांगा ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਚਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਲੁਦੀਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁਦੀਕੀਆ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸਮਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਹਵਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਰਮਾ ਲਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੇਲੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਰੜਾ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫੜ ਖਾ ਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਭਰਮਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲਵੇ। और नबी ने क्या कहना? नबी ने क्या भाई ब्रैनम ने क्या भी हवा ने शैतान की गल सुनी, उत्थे ही गड़बड़ हो गई। जो ने गल सुनी, जो कोई आत्मा पाया होया मनुख असुनती की गल सुनता है, असुनती का मतलब जेडे लोग विश्वासी नहीं है, जो उन्हां दी गल्लां सुनते हैं, जे असीं कहंदे आ कोई गल नहीं भी असीं ते सच्चाई 'च खड़े आ, असीं दूजे लोकां दा मेल जोल करांगे तां ही ये लोग बचने आ, इस तरह नहीं है। ये गल बिल्कुल गलत आ भी असीं उन्हां लोकां दा मेल जोल करिए, क्योंकि मैं तुहानूं दसदा भी जिहड़ा खुदा दा आत्मा ते शरीर कदे इकट्ठे नहीं रह सकते। शरीरक मनुख ते आत्मिक मनुख इकट्ठे नहीं रह सकते, या तो दोनों एक होणगे या दोनों अड अड होणगे। इसे तरह क्योंकि विश्वास दे विच फर्क आ, एक प्रभु यीशु मसीह दे बसमे उत्ते विश्वास करदा ते दूजा मनुख विश्वास करदा भी बसमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम 'च है।
लेकिन बाइबल सिद्ध करती है भी जेड़ा बैपटाइज आ प्रभु यीशु मसीह के नाम च आ, पापा दी माफी तौबा सब प्रभु यीशु मसीह के नाम च आ, ते विश्वास करने की लोड़ आ भी जो वचन च लिखिया वो सही आ, जो कोई मनुख कुछ बोलदा वो सही नहीं है। क्योंकि संत पौलुस ने भी कहा सी भी जो सिक्ख्या असी तुहानू दित्ती आ, जे स्वर्ग तो कोई दूत भी आके कोई होर सिक्ख्या दवे तां शापित होवे, ये सारा कुछ गलत आ। इस करके सानू चाहिए भी खुदा दे वचन ते हमेशा विश्वास करिए, कदे भी विश्वास तो असीं डोलीए ना। बिल्कुल ठीक इवें ही अयूब ने कीता सी, जिवें कि होर दिन कहंदा इवें होर दिन मैं कहा सी, अयूब ने कहा सी मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चों ने पाप किया है। हुण नबी ने क्या कहंदा भी अयूब कह रहा है भी मैं नहीं जानता सी भी मेरे बच्चों ने पाप किया, अते अयूब नूं धर्मी होण लई एक काम करना सी, अते वो काम ये सी कि वो एक होम बलि चढ़ावे। हुण अयूब की सी एक धर्मी मनुख सीगा, लेकिन एक विश्वासी सीगा। वो सब तो वड्डी गल ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ विश्वास सीगा खुदा दे प्रति, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ उस किस्म दे ही पेवां दी लोड़ है। अज अयूब ने एक होम दी बलि चढ़ाई, उसने अजीहा उस तो पहला कीता सी, इस तो पहला कि उस उत्ते मुसीबत विपता आवे। हुण विपता ते मुसीबत आण तो पहला ही उन्हें होम दी बलि चढ़ाई, उन्हें खुदा दे अगे झुकिया। अज सानू भी चाहिदा अयूब दे विश्वास वर्गा साडा विश्वास होना चाहिदा, अब्राहम दे विश्वास वर्गा साडा विश्वास होना चाहिदा है। शरतक मेशक अबदनगो दे विश्वास वर्गा साडा विश्वास होना चाहिए। जे साडे अंदर विश्वास नहीं है तो असीं खुदा दे विच चल नहीं सकदे। पर जदों असीं सारियां औलादां मर गईयां अते उस दीयां सारियां भेडां तबाह हो गईयां अते जो कुछ भी उस कोल सी उस सब कुछ लै लिया गया सी, तां उसने अपने घर दे पिछे सुआह दे ढेर उत्ते बैठिया होया सी अते खुद अपने आप नूं ठीकर नाल खराश रिहा सीगा। हुण की होया जदों सब कुछ लै लिया गया, ਉਹਦੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਤਦ ਖੁਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਮਾਤ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। जिथे उस कोल 10,000 भेड़ बकरियां डंगर अते अजिहे ही होर पशु सन, खुदा ने उसनूं उसका दुगना मोड़ दिता सी। खुदा ने उसकी भेड़ ते उसका सब कुछ दुगना कर दिता। पर की तुसीं ध्यान दिता सी अते खुदा ने अयूब नूं उसदे 7 बच्चे भी मोड़ दिते सन। हुण की होया खुदा ने ਉਹਦੇ 7 बच्चे भी ਉਹਨੂੰ मोड़ दिते सन। की कदे तुसीं सोचिया कि ਉਹ कित्थे सन? ਉਹ होम दी बलि दे विच खलोते होए सी। ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝੇ? ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਵੇ। विश्वास ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? खुदा ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ खुदा ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸੀ खुदा ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। खुदाबंद अपने अचरज तरीकों के नाल काम करदा, मनुखों की सोचां द्वारा काम नहीं करदा। भी मनुख सोचते भी प्रभु जी साडी मर्जी नाल सारा कुछ हो जाए। जिहड़े लोकां नूं इह नहीं पता भी संगति विच किस तरह आना आ, किन्ना समा संगति विच बहना आ, जिन्हां नूं चर्च आण दा नहीं पता, लोकां नूं बरकतां शीशां दा भी नहीं पता भी खुदाबंद किस तरह काम करदा। इह लोग सोचदे आ भी प्रभु तू साडी मर्जी दे नाल काम कर दे। खुदाबंद नियम ते डिसिप्लिन दे नाल काम करदा आ। खुदाबंद कदे भी इस तरह काम नहीं करदा, क्योंकि खुदावंद कदे भी विश्वास की प्रतिक्रिया तो बाहर होके काम नहीं करता। हुण जिहड़े लोग विश्वास करते हैं खुदा उन्हां वास्ते सब कुछ संभव करता, लेकिन जिहड़े लोग विश्वास नहीं करते उन्हां वास्ते खुदा कुछ नहीं करता। जो अमीर मनुख खुदा दे कोल आया तो प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं किया खुदा दे वचन तो। संसार वाल देखिया, पैसे वाल देखिया, क्योंकि बड़ा अमीर सीगा ते की होया खुदा दे वचन तो खुंज गया। अज भी लोग खुदा दे वचन तो खुंज जाते हैं जो संसार वाल देखते हैं। लेकिन ये लाइन वो नहीं आ भी संसार वाल भी देखिए तो प्रभु के वचन में चलिए, क्योंकि एक मनुख 2 मालकां की सेवा नहीं कर सकता कदे भी।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜੀਨ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੋਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਅਟਲ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕੈਨ ਤੇ ਹਾਵਲ ਸੀ, ਈਸਾਓ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ ਚਰਚ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਦੋਗਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। यूहन्ना ਕੱਢਾਂਗੇ 16:7। पर मैं तुहानू सच आखदा हां मेरा जाना ही तुहाडे लई चंगा है, क्यों जो मैं ना जावां तां सहायक तुहाडे कोल ना आवेगा, पर मैं जावां तां ओह तुहाडे कोल घल देवांगा अते आण के जगत नूं पाप धर्म ते न्याय दे विखे कायल करेगा। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਰ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ।
इस करके जिहड़ा विश्वास आ, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, उसनूं प्रतिक्रिया विच लियाना बहुत जरूरी है। जे साडा विश्वास प्रतिक्रिया विच नहीं आ तो समझ लो गड़बड़ी आ। विश्वासी कहण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता, विश्वास का प्रगटावा करना पैंदा। ते विश्वास का प्रगटावा मसीह खुद आके करदा है, खुद मसीह आके विश्वास का प्रगटावा करदा भी मैं इहदे अंदर हैगा आ। इहनूं कहंदे विश्वासी। हुण वचन च लिखिया कहंदा जद तीवी जन लगती है तो उदास हुंदी है, इस कारण जो उसकी घड़ी आ पुजी है। और जा बालक जन चुकती है तो इस खुशी की मारी जो एक मनुख जगत विच जम्मिया उस पीड़ नूं फिर चेते नहीं करती। सो हुण तुसी उदास हो के पर मैं तुहानूं फिर वेखांगा अते तुहाडे दिल आनंद होवेगा, पर तुहाडा आनंद तुहातों कोई नहीं खोएगा। अते उस दिन तुसी मेथों कोई सवाल ना करोगे। मैं तुहानूं सच-सच आखदा हां जो तुसी पिता कोलों मंगो तां मेरे नाम विच तुहानूं देवेगा। अते तिकुर तुसा मेरा अजे तिकुर तुसी मेरा नाम लेके कुछ नहीं मंगया सो मंगो तुसी लओगे अते तुसी तुहाडा आनंद पूरा होएगा। प्रभु यीशु मसीह कहंदा जे तुसी मेरा नाम लेके मंगोगे ते पूरा होवेगा। हुण किद्दां पूरा होवेगा? दा नाम लेना ते विश्वास भी होना चाहिए है कि प्रभु यीशु मसीह भी मैनूं आ प्रॉब्लम सी, तेरे सेवक ने प्रार्थना की है, मैं सही हो गई हाँ, मैं सही हो गया। विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास तो कोई भी बंदा सेवकाई विच टिक नहीं सकता। ये सारी सेवकाई कादी आ? विश्वास की सेवकाई आ। हुण नबी ने क्या कहना, धर्मी ठहरन लई तुहानूं सिर्फ इको ही काम करना है, तुसी खुदा ते भरोसा रखो क्योंकि निश्चय नाल तुहाडी मुक्ति हुंदी है। निश्चय नाल तुहाडी मुक्ति हुंदी है ते निश्चय नाल ही तुसी चंगे होए हो अते निश्चय नाल ही तुसी वो सारियां अवस्था प्राप्त करते हो जो तुहाडे कोल हन। इस प्रकार निश्चय द्वारा ही हुंदा है। तुसी इस उत्ते ईमान रखते हो प्रभु यीशु मसीह ते निश्चय तां तू अते तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदा दा वचन कहंदा प्रभु यीशु मसीह ने निश्चय रखो तां तू ते तेरा घराना बचाया जाएगा। और वचन च लिखिया आ नबी दे संदेश च, सूरज काबू विच रखिया जाता है ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ सूरज ਦੁਆਰਾ ही कंट्रोल ਹੁੰਦਾ है। सूरज तो कोई काम नहीं करवा सकते। नबी कहता तुसी सूरज तो कोई काम नहीं करवा सकते। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ मैं थोड़ी देर होर अपनी नींद ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ मैं अपनी नींद पूरी करना चाहना, मैं सूरज ਨੂੰ ਕਹਾਂ ठहर जा। नबी ने कहा इस तरह नहीं हो सकता, नहीं ठहरेगा, तू 1 घंटा रुकिया रही। देखो ये तो इंज होवेगा ही नहीं क्योंकि उस ਲਈ ਤਾਂ एक नियम है। ठीक है, जेकर तुसी उस नियम मुताबिक ही काम करोगे तो तुहाडे ਲਈ ਇਹ सब कुछ होवेगा। जेकर तुसी समय सिर ਸੌਣ ਲਈ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਉੱਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਥਮ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਨਿਯਮ ਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਡੁੱਬਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, क्योंकि एक समय आ तुसी समय सिर सोवो ते समय सिर उठो। इसे तरह प्रभु दे आत्मा विच आत्मिक रीति नाल भी इसे तरह आ, सानू समय दे अनुसार सारे काम करने चाहिए आ। जे असीं खुदा दे नियमां दे विच नहीं आ, क्योंकि खुदा अपने नियमां तो बाहर जाण वाले नूं पसंद नहीं करदा। जे कोई मनुख दे नियम तो बाहर जांदा ते प्रभु नूं ना खुश करदा आ। एक नियम आ खुदा दे विच, तुसी ओहदे नियमां दे विच चलोगे ते सारे काम पूरे होणगे। जे 7वां दिन विश्राम दा दिन कहा गया, ओहदी उपासना दा दिन कहा गया आ, जे तुसी चर्च नहीं आंदे, ओहदे हुक्म नूं तोड़दे हो तो तुसी ओहदे नियम नूं तोड़दे हो ते फिर तुहाडे नाल खुदा उस तरीके नाल नहीं वरतेगा जिस तरीके नाल ओहनूं तुहाडे नाल वरतना चाहिदा आ। क्योंकि फिर तुसी एक विश्वास दी प्रतिक्रिया नूं बाहर नहीं कढिया। तुसी दस्सिया भी असीं एक ढोंगी आ ਜਿਹੜੇ खुदा ਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਟ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खुदा ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह खुदा ने नियम द्वारा हुंदा है अते खुदा दा नियम नेचा है। हुण खुदा दा भी एक नियम आ, खुदा इदा काम नहीं करता। खुदा दा एक नियम की है, नेचा। निश्चय करो ते बचो। अते इस सवेर साडे कोल इत्थे एक बीमारी नूं चंगा करन दा
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਚ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5:14 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਮਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਥੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਮੋਰੇ ਹੀ ਬੱਗੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੋ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਅਬਰਾਹਮ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੀਜ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਮਰਥ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਅਲ ਸ਼ਦਾਈ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਿਜਾਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਡੋਲੋ ਨਾ ਜਾਂ ਡਰੋ ਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨੋ ਉਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੜਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। हे ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ, ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਡਗਮਗਾਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 5 ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆਵ ਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤੀਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਜ ਲੋਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਖੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ। ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਚਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਾਰੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਿਆ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲਾ ਜੋ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਏ ਲੋਕ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਵਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਤੇਰੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਰਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ? ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੋਗਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਾਲ ਕਟਾਉਂਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੀਨ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸਦਾ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯਹੂਨਾ ਸੀਗਾ। ਯਹੂਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਲੋਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ 4:12 ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਚਾਏ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ? ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਉਹ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।